നമസ്കാരം, ഗുഡ്നസ് ഈവനിംഗ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ദുരന്തബാധിതരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ സന്ദർശനം. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലുമെത്തി. വയനാട്ടിൽ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്രകമ്പനത്തിൽ ആശങ്ക വേണ്ട. ജിയോളജി വകുപ്പ് കളക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറി. അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ഉറവിടം കണ്ടെത്താനാകാതെ ആരോഗ്യവകുപ്പ്. കർഷക ആത്മഹത്യ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു. കാർഷിക മേഖലയോട് സർക്കാരിന് അവഗണനയെന്ന് വി ഡി സതീശൻ. ബംഗ്ലാദേശിൽ കലാപം തുടരുന്നു. ഇതുവരെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 560 പേർ. ഇന്ത്യയിലേക്ക് അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം. വാർത്തകൾ വിശദമായി. വയനാട്ടിലെ മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽമല മേഖലയിൽ നേരിട്ടെത്തി ദുരിതം കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. കേരളത്തിനൊപ്പം ഭാരത സർക്കാരുണ്ടെന്ന് വയനാട് കളക്ടറേറ്റിൽ വെച്ച് നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പുനരധിവാസം നാടിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ദുരിതബാധിതർക്കൊപ്പം നിൽക്കുക എന്നതാണ് പ്രാധാന്യം. ദുരന്തമുഖത്ത് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിന്നു. കേരളത്തിനൊപ്പം കേന്ദ്രമുണ്ട്. എല്ലാ വിവരങ്ങളും കേന്ദ്രത്തിന് നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. जब से मैंने इस आपदा के विषय में सुना, तब से मैं लगातार यहां संपर्क में रहा हूं, पल पल की जानकारी भी लेता रहा हूं और केंद्र सरकार के जितने भी अंग हैं, जो भी इस स्थिति में मददरूप हो सकते हैं, उसको तुरंत मोबिलाइज करना और हम सब मिलकर के इस एक भीषण आपदा में हमारे जो परिवारजन इस समस्या में घिरे थे, उनकी सहायता करना, ये त्रासदी सामान्य नहीं है। सैकड़ों परिवार के सपने उजड़ गए हैं। और प्रकृति ने अपना जो रौद्र रूप दिखाया, मैंने वहां जाकर के परिस्थिति को देखा है। मैं रिलीफ कैंप में भी इन पीड़ित परिवारों से मिला हूं, जिन्होंने एक्चुअली उस समय जो देखा और जो झेला, उसका विस्तार से पूरा विवरण मैंने उनसे सुना है। मैं अस्पताल में भी उन सभी मरीज से मिला हूं जो इस आपदा के कारण अनेक प्रकार की चोट के कारण बहुत ही मुसीबत का समय बिता रहे हैं। ऐसे संकट के समय जब हम साथ मिलकर के काम करते हैं तो कितना उत्तम परिणाम मिलता है। उसी दिन सुबह ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी और मैंने कहा था कि हम हर प्रकार की व्यवस्था को मोबिलाइज कर रहे हैं और जितना जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं। मैंने हमारे एमओएस को भी तुरंत यहां भेजा था, चाहे एसडीआरएफ के लोग हो, एनडीआरएफ के लोग हो, सेना के लोग हो, पुलिस के जवान हो, स्थानीय मेडिकल के लोग हो, या यहाँ के एनजीओ हो, सेवाभावी संस्थाएं हो, हर कोई बिना रुके तुरंत ही आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचने का प्रयास किया। जिन परिजनों ने अपने स्वजन खोए हैं, उसकी पूर्ति करना तो हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनका भावी जीवन उनके सपने चूर चूर न हो जाए, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और भारत सरकार और देश
इस संकट की घड़ी में यहां के पीड़ितों के साथ हैं। सरकार को जो कल मैंने हमारे इंटरनल मिनिस्टर्स की जो कोऑर्डिनेशन की टीम थी उनको भी यहां भेजा था। वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, आपके अधिकारियों से मिले थे और वे भी सारे चीजों को देख करके गए हैं। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि वो एक पूरा डिटेल में मेमोरेंडम भेजेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं इन परिजनों को भी कि वे अकेले नहीं हैं। इस दुख की घड़ी में चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या देश के जन जन नागरिक हो, हम सब उस संकट की घड़ी में उनके साथ हैं। सरकार ने जो नीति नियमों के तहत जो आपदा प्रबंधन के लिए राशि भेजते हैं उसका काफी हिस्सा पहले ही दिया हुआ है और भी हिस्सा हमने तुरंत रिलीज किया है। और जैसे ही मेमोरेंडम आएगा तो बहुत ही उदारतापूर्वक इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए केरल सरकार के साथ भारत सरकार खड़ी रहेगी। और मैं नहीं मानता हूं कि धन के अभाव में यहां कोई काम रुकेगा। വെള്ളാർമല സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റു വിവരങ്ങളും മോദി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ വി വേണുവിൽ നിന്ന് വിവരം തേടി. ഉരുൾപൊട്ടലിൽ തകർന്ന ചൂരൽമല സ്കൂൾ റോഡിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രി നടന്ന് സന്ദർശിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി, സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ വി വേണു എന്നിവരും പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. സ്കൂൾ റോഡിലെ 1/2 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചത്. പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ നിരനിരയായി വന്നടിഞ്ഞ സ്ഥലത്തും മോദി എത്തി. അരമണിക്കൂറോളം ചൂരൽമലയിലെ ദുരന്ത മേഖല സന്ദർശിച്ച ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ബെയ്ലി പാലത്തിലേക്ക് കയറി. പാലത്തിലൂടെ നടന്ന പ്രധാനമന്ത്രി രക്ഷാദൌത്യത്തിൽ പങ്കാളിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിച്ചു. NDRF, SOG ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും സംസാരിച്ചു. പാലത്തിന്റെ മറുകരയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കണ്ട ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചൂരൽമലയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയത്. സ്കൂൾ റോഡിൽ വെച്ച് ADGP MR അജിത് കുമാർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ദുരന്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. ആകാശ നിരീക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:15 കൽപ്പറ്റ SKMJ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങിയത്. 2 ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ് കൽപ്പറ്റയിലെ ഹെലിപാഡിൽ ഇറങ്ങിയത്. തുടർന്ന് 12:25 റോഡ് മാർഗം കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് ചൂരൽമലയിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് മോദി കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത്. വയനാട്ടിൽ അതിവർഷത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കെ കർഷകർ കൃഷി ഇറക്കിയതിനാലാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ നിരീക്ഷണമാണെന്ന് തലശ്ശേരി അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനി. വയനാട്ടിൽ മൈനിംഗ് മാഫിയകളുടെയും റിസോർട്ട് മാഫിയകളുടെയും പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുന്നില്ലെന്നും തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വാസ്തവത്തിൽ കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടോ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ വിഷയത്തിൽ എടുത്ത സമീപനം കൊണ്ടാണ് ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളെ വല്ലാതെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. കാരണം ആഗോളതാപനം വഴി ഇവിടെ അതിവർഷത്തിന്റെ സാധ്യതയുണ്ടായിരിക്കും. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ അത് ഉരുൾപൊട്ടിയ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, അതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും നിബിഡ വനങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ഉരുൾപൊട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കർഷകർ ഏതാനും കൃഷികൾ നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ നിരീക്ഷണമാണ്. തന്നെയുമല്ല, ഈ കർഷകർ 70 വർഷമായിട്ട് അവിടെ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അതേസമയം ഇവിടെ മൈനിങ് മാഫിയകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മറ്റ് റിസോർട്ട് മാഫിയകളുണ്ട്. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വിരോധാഭാസം എന്ന് പറയുക. അതേസമയം കർഷകൻ എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയുടെയും ഇരയാണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിയായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നീതിപൂർവമായൊരു സമീപനമായി ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. വയനാട് ദുരന്തം ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നത്, അതിലൂടെ ഈ അഫക്റ്റഡായ ആളുകൾക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും പോലെ സഭയുടെയും ആഗ്രഹം. വിലങ്ങാടും വയനാട്ടിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് സമാനതകളില്ലാത്ത ദുരന്തമാണ്. എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടോ ഇല്ലയോ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച്
ഏതുതരം പ്രഖ്യാപനമാണോ ഈ ദുരന്തബാധിതരെ സഹായിക്കുന്നത് അതിന് സഹായകമായ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകണം എന്ന് സഭ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിഷയം മേജർ ആർക്കി എപ്പിസ്കോപ്പൽ അസംബ്ലിയാണ്. എങ്കിലും മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ കേരള സമൂഹത്തിന്റെ പൊതു ആശങ്ക, സഭയുടെയും ആശങ്ക തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായും പുതിയ ഡാം പണിത് കേരളത്തിന് സുരക്ഷിതത്വവും തമിഴ്നാടിന് ജലവും എന്നുള്ള പൊതുധാരയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനാണ് സഭയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് അവർ തന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളും ഇവിടുത്തെ സാമൂഹിക പരിതോവസ്ഥകളും പരിഗണിക്കാതെയുള്ള കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 1957 മുതലുള്ള തർക്ക വിഷയങ്ങളാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് പ്രായോഗികമായി പ്രസക്തമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. വയനാട്ടിൽ സംഭവിച്ചത് സമാനതകളില്ലാത്ത ദുരന്തമാണെന്നും വയനാട്ടിൽ നടന്നത് ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തുടർന്ന് മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ കേരള സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുവായ ആശങ്ക സഭയുടെയും ആശങ്കയാണെന്നും മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ ഡാം പണിയുന്നതിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വവും തമിഴ്നാടിന്റെ ജലവും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കാക്കനാട് മൗണ്ട് സെയിന്റ് തോമസിൽ മേജർ ആർക്കി എപ്പിസ്കോപ്പൽ അസംബ്ലിയോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് അധ്യക്ഷനായുള്ള സീറോ മലബാർ സഭ മുഴുവന്റെയും ആലോചനായോഗമായ മേജർ ആർക്കി എപ്പിസ്കോപ്പൽ അസംബ്ലി ആഗസ്റ്റ് 22 മുതൽ പാലാ അൽഫോൻസിയൻ പാസ്റ്ററൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും സെയിന്റ് തോമസ് കോളേജ് ക്യാമ്പസിലുമായി നടക്കും. ആഗസ്റ്റ് 22 വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആരംഭിച്ച് 25 ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെ സമാപിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അസംബ്ലി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 5 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മേജർ ആർക്കി എപ്പിസ്കോപ്പൽ അസംബ്ലി വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്നതാണ് സഭാ നിയമം. സീറോ മലബാർ സഭ 1992 മേജർ ആർക്കി എപ്പിസ്കോപ്പൽ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ആദ്യത്തെ അസംബ്ലി നടന്നത് 1998 പിന്നീട് 2004, 2010, 2016 എന്നീ വർഷങ്ങളിലും സഭായോഗം കൂടുകയുണ്ടായി. 2016 ശേഷം 8 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് 2024 5ാമത്തെ അസംബ്ലി നടക്കുന്നത്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അനിശ്ചിതത്വമാണ് 2021 നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന അസംബ്ലി ഇത്രയും വൈകാൻ കാരണമായത്. സഭയിലെ മെത്രാന്മാരുടെയും പുരോഹിത സമർപ്പിത അൽമായ പ്രതിനിധികളുടെയും സംയുക്ത യോഗമാണിത്. കാലോചിതമായ നവീകരണത്തിനായി സീറോ മലബാർ മേജർ ആർക്കിയെപ്പിസ്കോപ്പൽ അസംബ്ലി മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് അധ്യക്ഷനായുള്ള സീറോ മലബാർ സഭ മുഴുവന്റെയും ആലോചനാ യോഗമാണ് മേജർ ആർക്കിയെപ്പിസ്കോപ്പൽ അസംബ്ലി അഥവാ സഭായോഗം. സഭയിലെ മെത്രാന്മാരുടെയും പുരോഹിത സമർപ്പിത അൽമായ പ്രതിനിധികളുടെയും സംയുക്തമായിട്ടുള്ള യോഗമാണ് ഇത്. മേജർ ആർക്കിയെപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭ ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സഭായോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുക. സഭയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെയും മെത്രാൻ സിനഡിനെയും സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആലോചനാ യോഗമാണിത്. കാലോചിതമായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും സഭയുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും പൊതു നന്മ കണക്കിലെടുത്ത് കർമ്മപരിപാടികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മെത്രാൻ സിനഡിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അസംബ്ലിയുടെ ദൗത്യം. മാർത്തോമാ ശ്ലീഹ സ്ഥാപിച്ച സീറോ മലബാർ സഭ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ വളർച്ച കൊണ്ട് ആഗോള കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ തനതായ ഒരു വ്യക്തിത്വം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1923 സീറോ മലബാർ സഭ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഘടനയുള്ള ഒരു സഭയായി 1992 മേജർ ആർക്കിയെപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭയായും ഉയർത്തപ്പെട്ടു. സ്വയം ഭരണാവകാശമുള്ള ഒരു വ്യക്തിസഭ എന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിൽ പള്ളി യോഗങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാനം നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നത് സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയാണ്. സഭയുടെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലും ഭൗതിക വളർച്ചയിലും വിശ്വാസിയുടെ കൂട്ടായ്മ വഹിച്ച പങ്ക് അവർണ്ണനീയമാണ് എന്നത് ഈ സഭയുടെ ആദ്യകാല ചരിത്രം
നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുതയാണ്. വയനാട്ടിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് പ്രകമ്പനവും മുഴക്കവും ഉണ്ടായ സംഭവത്തിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ജിയോളജി വകുപ്പ്. കിണറുകളിലെയോ തോടുകളിലെയോ വെള്ളം കലങ്ങിയിട്ടില്ല. വെള്ളത്തിന്റെ ഉറവ പുതുതായി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. അതിനാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നാണ് ജിയോളജി വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് കളക്ടർക്ക് കൈമാറി. നെന്മേനി, അമ്പലവയൽ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും വൈത്തിരി താലൂക്കിലെ സുഗന്ധഗിരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുമാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ പ്രകമ്പനമുണ്ടായത്. വയനാടോ സമീപ ജില്ലകളിലോ അനുഭവപ്പെട്ട പ്രകമ്പനവും ഇടിമുഴക്കവും ഭൂകമ്പമല്ലെന്ന് നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സിസ്മോളജി ഇന്നലെ തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഉരുൾപൊട്ടൽ സമയത്ത് സ്ഥാനചലനം സംഭവിച്ച പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ താഴേക്ക് ചരിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതിന്റെ പ്രകമ്പനമാകാം അനുഭവപ്പെട്ടതെന്നാണ് നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സിസ്മോളജിയുടെ നിഗമനം. വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്ഥിരതയാർന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സ്ഥാനമാറ്റം നടത്തുന്ന സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസമാണിതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. രാജ്യത്തെ ഭൂകമ്പ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നോഡൽ ഏജൻസിയാണ് നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സിസ്മോളജി. NSC കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സെന്ററുകളിലൊന്നും ഇന്നലെ ഭൂകമ്പം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നാണ് NSCയുടെ ഉറപ്പ്. മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും അനുഭവപ്പെട്ടത് പാറക്കൂട്ടങ്ങളുടെ സ്ഥാനചലനങ്ങളെ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ പ്രകമ്പനം തന്നെയാകാമെന്നാണ് ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ വിലയിരുത്തൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടയ്ക്കൽ ഗുഹ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയിലാണ് അനുഭവമുണ്ടായത്. ബാണാസുര മലയോട് ചേർന്ന പ്രദേശത്തും ഇതേ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം കുറിച്യമല, പിണങ്ങോട്ട്, മൂരിക്കാപ്പ്, മേൽമുറി, സോട്ടക്കുന്ന്, സുഗന്ധഗിരി, ചെന്നായ്ക്കവല ഭാഗത്തും സമാനമായ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അമ്പുകുത്തിമലയിലെ ചെരുവിൽ 2020 1 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ വിള്ളൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇത് സോയിൽ പൈപ്പിംഗ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയാണെന്ന് ജിയോളജി വിഭാഗം വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ കർഷക ആത്മഹത്യ വർദ്ധിക്കുന്നത് കടുത്ത ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ. പാലക്കാട് നെന്മാറയിൽ നെൽ കർഷകനായ സോമൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവം വേദനാജനകമാണ്. നെൽ കർഷകനായ സോമന് വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ വായ്പാ കുടിശ്ശികയുണ്ടായിരുന്നു. കൃഷിനാശവും സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുമാണ് ആ കർഷകനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കാർഷിക മേഖലയോടുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അവഗണനയും കേരളത്തിലെ കർഷകരെ ദുരിതത്തിലേക്കാണ് തള്ളിവിട്ടിരിക്കുന്നത്. യഥാസമയം സംഭരിച്ച നെല്ലിന് തുക നൽകാത്തത് നെൽകർഷകരുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് ആക്കം കൂട്ടി. ഉഷ്ണതരംഗത്തിലും അതിതീവ്ര മഴയിലും 1000 കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ നഷ്ടം കർഷകർക്കുണ്ടായിട്ടും ഒരു സഹായവും നൽകാൻ സർക്കാർ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിനിടയിലും ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ജപ്തി നോട്ടീസുകൾ കർഷകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാവങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടും മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത് പോലുമില്ലെന്നത് അത്ഭുതമാണ്. നെൽ കർഷകർക്ക് യഥാസമയം പണം നൽകുന്നതടക്കം കാർഷിക മേഖലയിൽ സർക്കാർ കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടൽ നടത്തണം. പ്രകൃതി ദുരന്തവും കൃഷിനാശവും കണക്കിലെടുത്ത് വായ്പകൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കണം. പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന കർഷക സമൂഹത്തിനായി അടിയന്തരമായി സമഗ്ര പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വയനാട് ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിന്റെ പേരിലുണ്ടായ ഫണ്ട് ശേഖരണം നിയന്ത്രിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. നടനും അഭിഭാഷകനും കാസർഗോഡ് സ്വദേശിയുമായ C. ഷുക്കൂറിന്റെ ഹർജിയാണ് കോടതി പിഴയടക്കം തള്ളിയത്. മാത്രമല്ല ഹർജിക്കാരൻ 1,00,000 ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് അടയ്ക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ജസ്റ്റിസുമാരായ ജയശങ്കർ നമ്പ്യാർ, VM ശ്യാംകുമാർ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. ഹർജിയിൽ പൊതു താൽപര്യമെന്തെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ഹർജി പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റണ്ടാണെന്നും കോടതി വിമർശിച്ചു. വയനാട് ദുരന്തത്തിന്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന പണപ്പിരിവും മറ്റും പൂർണ്ണമായി സർക്കാരിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഷുക്കൂറിന്റെ ഹർജി. ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവിധ സംഘടനകൾ പണം പിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിൽ സുതാര്യത വരുത്താനാണ് സർക്കാർ മേൽനോട്ടം വേണ്ടതെന്നുമായിരുന്നു വാദം. കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു വയനാട് ദുരന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഫണ്ട് ശേഖരണ നിയന്ത്രണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ പൊതു താൽപര്യ ഹർജി നൽകിയത്. സർക്കാരിൽ നിന്നും മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങാതെയുള്ള ഫണ്ട് ശേഖരണം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കാസർഗോഡ് സ്വദേശിയും ചലച്ചിത്ര നടനുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് C. ഷുക്കൂറാണ് ഹർജി നൽകിയത്. നിരവധി സംഘടനകൾ അവരുടെ അക്കൗണ്ട് വഴി വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്നും ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുന്നെന്നും ഈ ഫണ്ടുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതും വിനിയോഗിക്കുന്നതും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനോ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനോ ഒരു സംവിധാനവും നിലവിലില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. മദ്യനയ അഴിമതി കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ ജയിൽ മോചിതനായി. മദ്യനയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ 17 മാസത്തിനു ശേഷമാണ് ജയിൽ മോചനം. കേസിൽ വിചാരണ ആരംഭിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം പരിഗണിച്ചാണ് സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബോണ്ട് നൽകുകയും പാസ്പോർട്ട് സറണ്ടർ ചെയ്യുകയും വേണമെന്നായിരുന്നു നിബന്ധന. ജസ്റ്റിസുമാരായ BR ഗവായ്, KV വിശ്വനാഥൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചിന്റേതായിരുന്നു ഉത്തരവ്. മദ്യനയ അഴിമതി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ സിസോദിയെ ജാമ്യത്തിനായി വിചാരണ കോടതിയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് നിയമവ്യവസ്ഥയെ പരിഹസിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. 17 മാസമായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഒരാളുടെ വിചാരണ ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. വേഗത്തിൽ വിചാരണ നടത്തണമെന്ന പൗരന്റെ അവകാശം ലംഘിക്കുകയാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തരുതെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം 2023 ഫെബ്രുവരി 26-നാണ് സിസോദിയെ CBI അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് അതേ വർഷം മാർച്ച് 9-ന് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഡൽഹി സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ കീഴിലായിരുന്ന മദ്യവിൽപ്പന സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് കൈമാറാനുള്ള നയം 2021 നവംബർ 17-നാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. ഇതോടെ ഒന്നെടുത്താൽ ഒന്ന് സൗജന്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓഫറുകളുമായി മദ്യവിൽപ്പന മത്സരാധിഷ്ഠിതമായി. വ്യവസ്ഥകൾ ഔദ്യോഗികമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറിയെന്നും ഇത് ടെൻഡർ നേടാൻ സഹായകരമാണെന്നുമാണ് ആരോപണം. കമ്പനികൾക്ക് ലൈസൻസ് ഫീസിൽ 144.36 കോടി രൂപ ഇളവ് നൽകിയതിലൂടെ സർക്കാരിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടായെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറായി VK സക്സേന ചുമതലയേറ്റതിനു പിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. CBI പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതോടെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഗാസ വെടിനിർത്തലിന് ഇസ്രായേലും ഹമാസും ഉടൻ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് US, ഈജിപ്ത്, ഖത്തർ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വെടിനിർത്തൽ ധാരണയുടെ ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് നടപ്പാക്കാൻ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നതെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. US പ്രസിഡന്റ് ബൈഡൻ മുമ്പ് അവതരിപ്പിച്ച വെടിനിർത്തൽ പദ്ധതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചട്ടക്കൂടുണ്ടാക്കിയത്. ബൈഡനു പുറമെ ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് അൽ സിസി, ഖത്തർ അമീർ അൽ താനി എന്നിവരും പ്രസ്താവനയിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. ഹമാസ് നേതാവ് ഇസ്മയിൽ ഹനിയ വധിക്കപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ പശ്ചിമേഷ്യ സംഘർഷം പടരുന്നതൊഴിവാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് USന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 15-ന് ദോഹയിലും കൈറോയിലുമായി വെടിനിർത്തൽ ചർച്ച പുനരാരംഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രതിനിധി സംഘത്തെ അയക്കുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ അറിയിച്ചു. യുദ്ധം എത്രയും വേഗം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് മധ്യസ്ഥ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടപെടലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡേവിഡ് ലാമിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ എത്രയും വേഗം തീരുമാനമുണ്ടാക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. മാസങ്ങളെടുത്ത് തയ്യാറാക്കിയ വെടിനിർത്തൽ വ്യവസ്ഥകൾ ഇനി നടപ്പാക്കേണ്ട താമസമേ ഉള്ളെന്നാണ് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ഗാസയിൽ ഇപ്പോഴും ബന്ദികളായി തുടരുന്ന 110 പേരെ തിരികെ എത്തിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ സർക്കാരിന്റെ നിലപാടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടിട്ടും രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനാകാതെ ആരോഗ്യവകുപ്പ്. രോഗികളുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതി കണ്ടതോടെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നീണ്ടുപോകുന്നു. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശികൾക്ക് രോഗം പകർന്നു എന്ന് സംശയിക്കുന്ന കുളത്തിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പിളുകൾ ഇനിയും വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടില്ല. നേരത്തെ പ്രഥമ പരിശോധനയിൽ കുളത്തിലെ സാമ്പിൾ നെഗറ്റീവായിരുന്നു. ഒരു മരണം ഉൾപ്പെടെ 9 കേസുകൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശികളായ 8 പേരും പേരൂർക്കട സ്വദേശിയുമാണ് രോഗബാധിതർ. ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇത്രയും പേർക്ക് രോഗം കണ്ടെത്തുന്നത് അപൂർവമായിരുന്നിട്ടും രോഗ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എങ്ങുമെത്തിയിട്ടില്ല. കണ്ണറവിളയിൽ 8 പേർക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിക്കുന്നതിന് കാരണമായ കാവിൻകുളത്തിലെ വെള്ളം പരിശോധിച്ചെങ്കിലും പാരസൈറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനാവാത്തത് തിരിച്ചടിയായി. ഈ മാസം 5-നാണ് വെള്ളത്തിൽ അമീബയുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെന്ന് ഫലം വന്നത്. പേരൂർക്കട സ്വദേശിയുടെ രോഗ ഉറവിടവും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ജലാശയത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ മൂക്കിലൂടെ കയറുന്ന അമീബയാണ് രോഗകാരണം. എന്നാൽ കുളത്തിലോ നദിയിലോ കുളിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് പേരൂർക്കട സ്വദേശി ഡോക്ടർമാരോട് പറഞ്ഞത്. ISMRന്റെ വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ പഠനവും ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും കുളത്തിലെ വെള്ളം വീണ്ടും പരിശോധിക്കാനാണ് തീരുമാനം. അതേസമയം ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ കാര്യമായ പുരോഗതിയുണ്ട്. ശിരൂരിൽ 2 ദിവസത്തിനു ശേഷം തിരച്ചിൽ പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് AKM അഷ്റഫ് MLA. ഇന്നലെ കർണാടക ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായി MLA കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. പുഴയിലെ കുത്തൊഴുക്കിന് കുറവുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചു. പുഴയിലെ കുത്തൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞാൽ ഈശ്വർ മാൽപേക്ക് അനുമതി നൽകും. ഇപ്പോഴും പുഴയിൽ 0 വിസിബിലിറ്റി ആണെന്ന് ഈശ്വർ മാൽപേ പറഞ്ഞു. അർജുൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കായി ശിരൂരിലെ തിരച്ചിൽ ദൗത്യം തുടരണമെന്ന് കർണാടക ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംയുക്തമായി തിരച്ചിൽ തുടരണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് NV ആചാര്യ, ജസ്റ്റിസ് KV ആനന്ദ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തിരച്ചിലിനായി ഈശ്വർ മൽപ്പയും സംഘവും ഷീരൂരിലെത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പുഴയിലിറങ്ങാൻ പോലീസ് അനുവദിക്കാതിരുന്നതിനാൽ മടങ്ങിയിരുന്നു. പുഴയിൽ കുത്തൊഴുക്ക് ശക്തമായിരുന്നതിനാൽ അരുകുകളിൽ പരിശോധിക്കാനായിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ പദ്ധതി. എന്നാൽ പുഴയിലെ കുത്തൊഴുക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് പോലീസ് സംഘം പിന്തിരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ജൂലൈ 16-നായിരുന്നു സംഭവം. കർണാടക ഗോവ അതിർത്തിയുടെ കടന്നുപോകുന്ന പാൻവാൽ കന്യാകുമാരി ദേശീയപാതയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. തടി കയറ്റി വരുന്ന ലോറിയുടെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു അർജുൻ. അപകടം നടന്നിടത്ത് ഒരു ചായക്കട ഉണ്ടായിരുന്നതായും അവിടെ ചായ കുടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയവർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നതായും പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ത്രിലോക് ചന്ദ്രൻ എന്നറിയുന്ന കർണാടക CMന്റെ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു ഉറപ്പ് നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ നേവിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായി ആലോചിച്ച് കാർവാര നേവിയുമായി സംസാരിച്ച് നേവിയുടെ സഹായം കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് 2 ദിവസം കൊണ്ട് തെരച്ചിൽ ആരംഭിക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ എന്തായാലും ഇക്കാര്യം ബഹുമാനനായ PWD മിനിസ്റ്റർ റിയാസ് മിനിസ്റ്ററുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും. അദ്ദേഹത്തെയും കൂടെ ഇടപെടുത്തിയിട്ട് 2 ദിവസം കൊണ്ട് തെരച്ചിൽ പുനരാരംഭിക്കണമെന്നുള്ളത് അർജുൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ ആവശ്യമാണ്, മുഴുവൻ കേരളീയരുടെയും ആവശ്യമാണ്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഊർജിതമായ ശ്രമത്തിനുള്ള എന്തായാലും അത് തെരച്ചിൽ ആരംഭിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണുള്ളത്. ബംഗ്ലാദേശിൽ ഷെയ്ഖ് ഹസീന സർക്കാർ രാജിവെച്ചതിനു പിന്നാലെ ഉണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇതുവരെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 232 പേരെന്ന റിപ്പോർട്ട്. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസങ്ങളിലായി രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കണക്കെടുത്തതെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് പ്രാഥമിക മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ജൂലൈ 16 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 4 വരെ നടന്ന സംവരണ വിരുദ്ധ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിൽ മരിച്ചത് 328 പേരാണ്. ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ 23 ദിവസത്തിനിടെ ബംഗ്ലാദേശ് കലാപത്തിൽ ആകെ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 560 ആയി. ചൊവ്വാഴ്ച കഷിംഗ്പൂർ അതിസുരക്ഷാ ജയിലിൽ നിന്ന് തടവുകാർ രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടെയുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ 6 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനിടെ ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ പലായനത്തിനു ശേഷം ബംഗ്ലാദേശിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കടക്കമുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രാലയം സ്ഥാപിക്കുക, ന്യൂനപക്ഷ സംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുക, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിന് കർശന നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക, പാർലമെന്റിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് 10% സംവരണം നൽകുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളും പ്രതിഷേധക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് അഭയാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അനധികൃതമായി നുഴഞ്ഞുകയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോടെ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ കനത്ത ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നുണ്ട്. അതിർത്തിയിലെ സ്ഥിതി വിലയിരുത്താനും ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും ഹിന്ദുക്കളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും BSF ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 5-അംഗ സമിതി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ സമിതി ബംഗ്ലാദേശിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ ഗുഡ്നസ് ഈവനിംഗ് ന്യൂസ് സമാപിച്ചു. കൂടുതൽ വാർത്താ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി ഗുഡ്നസ് ഓൺലൈൻ സന്ദർശിക്കുക. നന്ദി.